संयुक्त किसान मोर्चे तो लगातार दिल्ली के बॉर्डर के उपर जिहड़ा संघर्ष जारी है और उसकी गवाही पहले दिन तो संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। पंजाब दियाँ 32 जथेबंदियाँ कर रही ने और बहुत सारे सवाल लगातार उठते रहे कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा होया संयुक्त किसान मोर्चे के कोल, लोगों ने बहुत सारा फंड दिता, बहुत सारे NRI वीर जिहड़े फंड करते रहे अपनी कमाई दे विचों और सवाल सीगे कि वो फंड आया कित्थे, कितना फंड खर्च हो गया तो कितना पैसा जिहड़ा वो बचा। तो वो सारा हिसाब किताब जिहड़ा अज तुहानूं देण जा रहे हैं। सब तो पहला निरपक्ष पोस्ट के उपर तो मेरे नाल रविंदर पटियाला जी मौजूद रहेंगे। रविंदर जी, सब तो पहला तो जिहड़ा तुसीं आंकड़ा इकट्ठा करके लिआओगे, किन्ने चिर दा जदों तो की संघर्ष शुरू होया उदों तो अज तक दे आंकड़े ने? देखो, यह 1 दसंबर तो, क्योंकि जदों 27 नवंबर नूं उरे आए हैं पिछले साल, तो किस तरह चलूगा किस तरह टिकूगा, बहुत सारिया चीज़ां अनिश्चितता सीगियां। ना कोई साउंड दे के राजी सी, ना कोई चीज़ां दे के राजी सी। उस समय सारिਆਂ ਨੂੰ आए सी भी पता नहीं सरकार ने की कर देना और बेयकीनी का एक आलम सी। उस दौर तो लैके 29 नवंबर 2021 शाम तक जदों कैश काउंटर ते जिहड़ा डोनेशन आउंदा, कोई फंड आउंदा, वो बंद किया। जदों उत्थों तक का हिसाब किताब है जिहड़ा वो कीता है। ये 32 जथेबंदियां की मीटिंग च भी पेश किया जा चुका। कल संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग च पेश किया। ये 4 टर्मां च बनया। 3 टर्मां पहलियां जिहड़ियां वख-वख महीनों का हिसाब जथेबंदियां की मीटिंग के अंदर दिता जाता रहा आ और उस ते ऑडिट कमेटी भी जिहड़ी बनी एक और ऑडिट के प्रोसैस चों गुजरिया। तो ये चौथी किश्त का जिहड़ा हिसाब है वो सारा जोड़ के तो कल संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग च पेश किया गया सी। आज ਸਿੰਘੂ बार्डर की स्टेज तो ਸਿੰਘੂ मोर्चे का हिसाब किताब जनतक कर दिता गया है। यह ऑडिट के प्रोसैस चों गुजरेगा तो ये सारे मोटे अंकड़े असीं सामने रखेंगे। जिहड़ा वेरवा तुहाडे कोले है ये इकल्ले ਸਿੰਘੂ बार्डर का, इस तो सिवाय गाजीपुर बार्डर भी लगातार प्रोटेस्ट चल रहा सीगा, टिकरी बार्डर भी चल रहा सी। हालांकि ग्राहां जथेबंदी अलग है पर संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज उत्थे भी है। तुहाडे कोले ਸਿੰਘੂ मोर्चे का ही है इकल्ला जी? मेरे को ਸਿੰਘੂ मोर्चे का है। टिकरी बॉर्डर की कमेटी ने अपना हिसाब किताब भी कल मीटिंग च रखा है। उन्होंने संयुक्त मोर्चे की मीटिंग च मोटे रूप च रखा। उन्होंने कोले कुल 62 लाख रुपया जिहड़ा फंड के रूप च आया और लगभग उन्होंने कोले 30-31 लाख रुपया उन्होंने खर्च किया। एग्जैक्ट अंकड़ा तो नहीं मैं ये पेश कर पाऊँ क्योंकि ये टिकरी कमेटी इस मामले च ज़्यादा बैटर वे नाल कर सकती है। ਸਿੰਘੂ वाले वेरवे मैं चाहूँगा तुसीं साडे दर्शकों के नाल एक लिस्ट है तुहाडे कोल जरूर साझे करो। देखो, ये सारे कुछ दे विच मैं पहला दसना चाहुंदा है कि 3 धिरी प्रोसैस है साडा सारे का सारा। कैश काउंटर ते बापू अमरीक सिंह, संतोख सिंह संधू होरी जिहड़े और उन्हां नाल एक पूरी टीम अलग बंदे बैठते रहे ने, पर ये 2 बंदे मेन रिस्पोंसिबल सी कैश लैन नूं। 2 रजिस्टरां दे उपर बकायदा रूप च एंट्री चढ़ती रही, रसीद कटते रहे। जदों तो रसीद कट्टण दा प्रोसैस भी असीं लगभग दसंबर शुरू कर लिया सी। उस तो पहला 2 रजिस्टरां ते एंट्री, उदों तो लैके हुण तक दा जो डोनेशन आया वो सारे रजिस्टर संभाले पे ने। जिसने जदों कदी चाहे वो बापू अमरीक सिंह होना तो यह चीज़ देख सकता है। इस तो इलावा इस सारे अमाउंट नूं खर्चण लई एक खर्चा कमेटी बनाई मोर्चे ने। ये 26 दसंबर नूं साडी कमेटी एक किस्म नाल होंद च आई है, जिहदे च असीं 5 जाणे आ। मैं रविंदर सिंह पटियाला और हरजीत सिंह रवि, गुरमीत सिंह महिमा, परमिंदर सिंह पालमाजरा ते बलजीत सिंह गरेयाल, ये 5 बंदे ने। 5 ने असी चीज़ों नूं वंडिया भी अपने काम नूं भी सारे मोर्चे च किस तरह सारिया चीज़ां चलाउणियां। इस तो इलावा जो फंड इकट्ठा हुंदा जिहड़ा बचदा आ उस नूं संभालण लई भी एक 3 मैंबरां दी टीम हैगी आ, जिस च हरमीत सिंह कादियां, मनजीत राय ते बलदेव सिंह निहालगढ़ शामिल ने। तो इस तरह ये कोई एक कोले कंट्रोल नहीं है, पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है, जिस करके सारे दे उपर पूरी मॉनिटरिंग है जिहड़ी ओह हुंदी रही हैगी है। टोटल 1 दसंबर 2020 तो लैके 29 नवंबर 2021 तक ਸਿੰਘੂ बार्डर मोर्चे उपर 6,35,83,940 रुपये जिहड़ी डोनेशन फंड के रूप च NRI वीरां ने, गुरुद्वारा संस्थावां ने,
ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ 6,35,83,940 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਔਰ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ 6,35,83,940 ਰੁਪਏ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਔਰ 5,39,83,940 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਇਸ 'ਚ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਹਾਲੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੂਗਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। 92 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਕਰੰਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਟਲ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਮੇਜਰ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੇਜਰ ਖਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਿਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਆ ਵੇਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ। ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਿੱਕਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਦਦ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਦਦ, ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ 68,57,772 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਟਿੱਕਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਿੰਘੂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲਗਭਗ 68,57,772 ਰੁਪਏ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤਰਪਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਔਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਰਪਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਰਪਾਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਰਪਾਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਟਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਛ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਿੰਗ, ਰਿਪੇਅਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ 38,37,307 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਸਫਾਈ ਉੱਪਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇੰਪਲੋਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਪੰਡਾਲ ਔਰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਟੋਇਲਟਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੋਇਲਟਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। KFC 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ 32,80,450 ਰੁਪਏ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਂਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਟੈਂਟ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, 60 ਬਾਈ 60 ਦੇ ਵੀ ਨੇ, 45 60 ਦੇ ਵੀ ਨੇ, 30 45 ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ 15 30 ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਪ ਨੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਲਈ ਲਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਂਟਾਂ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਲਗਭਗ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 50,99,500 ਰੁਪਏ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਪੰਡਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੰਮਾ ਹੋਊ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਪੰਡਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਓ। ਤਾਂ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਪੰਡਾਲ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ, ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਪੰਡਾਲ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ, 19,28,000 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਣਵਾਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਸ਼ੈੱਡ ਖੜੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਬਾਕਸ, ਸਟੋਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਛੜ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਪੰਡਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਵਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਸੰਗਤ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਟਿੱਕਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈੱਡ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਕਜ਼ਾਰੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਨੀਟਰੀ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾਈ, ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਇਹਦਾ ਮੋਨੀਟਰੀ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਇਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 36,82,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ 8ਵੇਂ-9ਵੇਂ ਦਿਨ ਘਬਰਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਬਸ ਉਹ ਸਾਊਂਡ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਾਸਟਲੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫੜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ TDI ਮਾਲ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ KMP ਤੱਕ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਮੋਜਨ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਲਗਭਗ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਗਈ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਕੁਛ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਐ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਰ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਊਂਡ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਪਲੱਸ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਟੇਜ ਆਈ।
ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ 81,47,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮੋਟੇ ਹੈਡਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਗੈਰਾਜ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੋਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਇਲਟਸ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹਨੂੰ KFC 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਮਦਦ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੋ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ 45 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਸ਼ੀਟ ਪੂਰੀ ਬਹੀ 'ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਬਹੀ ਸਾਡੀ ਉਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਹੈਡਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ, ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਖਰਚਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਡਿਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ KMP ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਗਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਏ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।